దేవుని ప్రజలారా రండి రండి ఆహ్వానితులారా రండి రండి దేవుని ప్రజలారా రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా దేవుని సన్నిధికి ప్రియ దేవుని సన్నిధికి దేవుని సన్నిధికి హిత దేవుని సన్నిధికి ప్రేమను పొందుటకు నవజీవము నిండుటకు ప్రేమను పొందుటకు నవజీవము నిండుటకు రండి రండి దేవుని ప్రజలారా రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా అడుగుడి మీకియబడును వెదకుడి దొరుకును తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి అడుగుడి మీకియబడును. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Innareddy and all other souls to rest in peace offered by Gade Lucirani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar and Boga Agnes, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Yelur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass offered by Gollamari Anthony Reddy and Mary Sujata family. For the repose of the souls of Adagatla Susilamma, Bimisetti Francis, Mariamma, Adagatla Japamalamba, Goli Carlo, Jojappa, Avari Ludumeri, Papaya, Sister Regina, Father Andrews, and for the souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Bimisetti Michael and Elizabeth Rani and family. For the departed souls of Yeruva, George Reddy, Veronica Mam, Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Kasu Bal Reddy, Yeruva Chinnappu Reddy, Sundaramam, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Allam Lodhu Reddy, Harry, Gregorian Mass offered by family members. For eternal peace to the departed souls of Yeruva Chinnappu Reddy, Ludamma Marreddy, Veronicamma, B. Reddy Papa Reddy, Annamma, Tumma Marreddy, Nakshatramma, Yeruva, Arogya Reddy, T. Thomas Reddy, M. Kaspa Reddy, K. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu, and for all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma. Thanksgiving Mass for God's blessings so far and for guidance, success of the projects of Soroshish, Mass offered by Mother. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini, Mass offered by Niraja. For forgiveness and eternal peace to the departed souls of Gade Rayappa Reddy, Chinnappa Reddy, and all family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Yugandhar Reddy, Asham, Nikitam, Nishant Reddy. For eternal peace to the departed souls of Dasari Shauri Rani and departed souls of Dasari Thomasayam, Rajammam, Innayam, Thomasammam, Thomasayam, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad,
Suresh Prasad, Sundar Raju, Vijayarani, Rajendra Prasad, Gregorian Mass offered through Saint Anthony by Dasari Ajit. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tati Reddy George Reddy, and all other souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaipal Reddy, Ludh Mary family. For eternal peace to the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Mariadas, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalita, C.H. Prabhakar, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and family. For all the departed souls in the family tree, and for all the souls in purgatory, to rest in peace, Mass Gregorian offered by Y. Rajesh and family. For salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Rayappa Reddy and Visha family. For eternal peace to the departed souls of Dondeti Amruta Reddy, Shauri Lamma, Elias Reddy, Nirmalam, Arogya Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijaya Bhaskar Reddy, Chaitanyavani and family. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camps during the Second World War, and for eternal rest and peace to them in God's mercy. For all the departed souls in the families of Koturi Malini, Manilal, and Lazarus to rest in peace in heaven, and for orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For eternal peace to the departed soul of S. Rayappa Reddy, and for good health of Vasant, Mass offered by S. Vasanta. For eternal peace to the departed soul of Erova Shaw Reddy, and orphan souls and souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family. For eternal peace to the departed souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Subalata and family members. For eternal rest and peace to the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, M. Narasamma, M. Narasaya, P. Ushamma, P. Balaya, P. Prabhakar, and all the departed souls in the family of Malagala Dirmala, Mass offered by Malagala Dirmala and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Pudota Rayanna, Susila, Father Innaya, DCL, Nagotu, Chinnayam, Shaubhagyam, Francis Vijay Kumar, and Rahul Teja, and departed souls of family members, Gregorian Mass offered by Nagotu Anna Mary. For eternal peace to the departed souls of Seelam Joji, Shauramma, Polisetti Antayam, Sujanamma, Ramireddy, Teresamma, Gregorian Mass, Seelam Bala Sundar Rao, Nirmala Rani. For the departed souls of Vangala Sominath Reddy and Vangala Jojamma, Mass offered by Jojamma. For eternal peace to the orphan souls in purgatory, Mass offered by Penta Reddy Sundari. For eternal peace to the departed soul of Jonnalagadda Chennaya, Mass offered by Vasundara Devi. For the departed souls of Chennapati, Ludaya, Marthamma, Melki Raju, Marneni Innayam, Antonamma, Antayam, Balraju, Louis, and for the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and family. Thanksgiving Mass for blessing with government teacher job, and for Swarupa Kagitala and Joseph Tambi Babu Kagitala to get government jobs, and for divine knowledge, wisdom, and guidance, Mass offered by Tejasvi Kagitala. For good marriage proposals to Puja, Mass offered by Etikela, Vijay and Rani. Thanksgiving Mass for all the blessings received by grace of God, and for peace to the souls of Gopu Joji Reddy and Sundaramma, Mass offered by Vardanam Nagaraju Shobarani family. For good health of Raviteja family.
for good marriage proposals to Pooja, Mass offered by Etikalam, Vijay and Rani. For the repose of the souls, Mr. Anthony William Menendez and Mr. Josephine Menendez, Mass offered by Emmanuel Gaspar Menendez and family. For the repose of souls of Anthony Benedict Menendez, Mass offered by Emmanuel Gaspar Menendez and family. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మనందరము కూడా ఈ దివ్య పూజా బలిలో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క కుటుంబాల కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుని ఒప్పందములు పూర్వ చట్టములను అనుసరించుచు దేవుని పునీతులు సోదర ప్రేమతో జీవించుచుండిరి. ఎందుకనా వారు ఎప్పుడునూ ఒకే ఆత్మను ఒకే విశ్వాసమును కలిగి ఉండిరి. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన ఈ పరమరహస్యములను కొనియాడ యోగ్యులమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాము. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, పునీత యోసఫాతును నీ ఆత్మతో నింపితివి. అతడు తనకు అప్పగింపబడిన గొర్రెల కొరకు సొంత ప్రాణమునే పణముగా పెట్టెను. అటులనే నీ స్త్రీ సభను కూడా నీ ఆత్మ ప్రేరణతో ఉత్తేజపరచమని ప్రార్థించుచున్నాము. ఆ పునీతుని విజ్ఞాపనము ద్వారా మేము పవిత్ర ఆత్మశక్తిని పొంది ఇతరుల కొరకు మా ప్రాణములను అర్పించుటకైనను వెనుదీయకుండా ఉండుముగాక. నీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. రాజులారా వినుడు, మీరు జ్ఞానమును బడయుడు. మొదటి పట్టణము సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 2వ వచనము నుండి 11వ వచనం వరకు. సొలొమోను పలుకులు, మీరు వేలాది ప్రజలను పరిపాలింతురు, మేము చాలామంది నేలుదమని గర్వింతురు. ప్రభువే మీకి పెత్తనము ఒసగెను. మహోన్నతుని నుండి మీకు ఈ రాజ్యాధికారము లభించినది. అతడు మీ పరిపాలనా విధానమును, మీ ఉద్దేశములను పరిశీలించి చూచును. మీరు దేవుని తరపున అతని రాజ్యమును పరిపాలించువారు. కానీ మీరు ధర్మయుక్తముగా పాలింతరేని, న్యాయమును పాటింపరేని, దైవ చిత్తమును అనుసరింపరేని అతడు దిఢీలున మీ మీద పడి మేము ఘోరముగా శిక్షించును. ఉన్నతాధికారులకు కఠినమైన శిక్ష ప్రాప్తించును. ప్రభు అల్పులను కరుణతో వదిలివేయును, కానీ ఘనులను నిశితముగా దండించును. అందరికీ యజమానుడైన ప్రభువు ఎవనికి తలయొగ్గడు. ఆయన ఘనులను చూచి భయపడడు. అల్పులను అధికులను కూడా ఆయనే చేసెను. అందరినీ ఆయనే పోషించును. కానీ ఆయన పాలకులకు మాత్రము కఠినమైన తీర్పు తీర్చును. కనుక రాజులారా, నా హెచ్చరికలు మీ కొరకే. మీరు జ్ఞానమును బడసి మీ తప్పులను దిద్దుకొనుటకు కొరకే పవిత్ర కార్యములను
పవిత్రముగా నిర్వహించువారు పవిత్రులుగా పరిగణింపబడుదురు. ఈ పాఠమును మీరు చక్కగా నేర్చుకొందురేని న్యాయ నిర్ణయ దినమున మిమ్ము మీరు రక్షించుకొనగలుగుదురు. కనుక నా బోధల కొరకు ఆశతో కనిపెట్టుకొని ఉండుడు, కోరికతో వేచియుండుడు, అవి మీకు ఉపదేశము చేయును. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. మెరుపుల వోలే స్తుతి గీతములు హల్లెలూయా. ఉరుముల వోలే మెరుపుల వోలే స్తుతి గీతములు హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువ వందనం, ఆత్మా వందనం హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువ వందనం, ఆత్మా వందనం హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతములు హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతములు హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 17వ అధ్యాయము వచనములు 11వ వచనము నుండి 19వ వచనం వరకు. యేసు సమరియా గలిలయ ప్రాంతముల మీదుగా యెరూషలేమునకు పోవుచుండెను. ఒక గ్రామమున అడుగు పెట్టగానే 10 మంది కుష్టి రోగులు ఆయనకు ఎదురైరి. వారు దూరమున నిలుచుండి గొంతెత్తి, ఓ యేసు ప్రభువా, మమ్ము కనుకరింపుము అని కేకలు పెట్టిరి. యేసు వారిని చూచి, మీరు వెళ్ళి యాజకులకు కనిపింపుడు అని చెప్పెను. వారు మార్గమధ్యముననే శుద్ధి పొందిరి. అప్పుడు వారిలో ఒకడు తాను స్వస్థడగుట గమనించి ఎలుగెత్తి దేవునిని స్తుతించుచూ తిరిగి వచ్చి యేసు పాదముల వద్ద సాగిలపడి కృతజ్ఞత తెలిపెను. అతడు సమరయుడు. అప్పుడు యేసు, 10 మంది శుద్ధులు కాలేదా? మిగిలిన 9 మంది ఎక్కడ? తిరిగి వచ్చి దేవుని స్తుతించువాడు ఈ విదేశీయుడు ఒక్కడేనా అనెను. పిదప యేసు అతనితో, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థతపరిచినది, లేచి వెళ్ళుము అనెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారం, ఈరోజు దివ్య గ్రంథ పఠనాలు వాక్య పరిచర్యలో దేవుడు మనందరికీ కూడా ఒక సందేశాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ యొక్క వాక్యము మనకు తెలియచేసేది నిజమైనటువంటి కృతజ్ఞత మరియు నిజమైనటువంటి విశ్వాసమును గురించి మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. ఈ 10 మంది కుష్టి రోగులు, వారు కుష్టి వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నారు.
ఊరు బయట ప్రజల మధ్యన కాకుండా ఊరు బయట వాళ్ళు నివసిస్తూ ఉన్నారు, అక్కడ ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకు అంటే కుష్ఠరోగము, మనం బైబిల్ గ్రంథములు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక రోగముతో లేకపోతే ఏదైనా ఒక జబ్బుతో మరియు దేనితోనైనా బాధపడుతూ ఉంటే అతడు పాపం చేయటం వలన దేవుడు అతన్ని శపించి వారికి ఆ యొక్క జబ్బును లేకపోతే ఆ యొక్క రోగాన్ని ఇచ్చారు అని వారు విశ్వసించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే కుష్టి వ్యాధితో కానీ ఇంకా ఏదైతే వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారో వాళ్లను ఊరు బయట మాత్రమే ఉంచేవాళ్ళు, ఆ జనం మధ్యకు రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. అలాగా క్రీస్తు ప్రభు సమరయ గలీలయ ప్రాంతము మీదుగా యెరూషలేముకు వెళుతున్న సమయంలో ఈ కుష్టి వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు యేసు ప్రభుని చూసి వాళ్ళు కేకలు వేస్తూ ఉన్నారు. యేసు ప్రభువా మమ్ము కనికరింపుము అని వాళ్ళు కేకలు పెడుతూ ఉన్నారు, ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే దేవుడు వారి యొక్క ప్రార్థనలను లేకపోతే వారి యొక్క కేకలను విన్నప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారితో అంటూ ఉన్నారు, మీరు వెళ్ళి యాజకులకు కనిపింపము అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెళుతూ ఉన్నటువంటి మార్గములోనే వాళ్ళు స్వస్థత పొందారు. అయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు స్వస్థత పొందటం వాళ్ళు తెలుసుకున్నారో కేవలం ఒక్కడు మాత్రమే దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయటానికి వస్తూ ఉన్నారు. అతను కూడా ఒక సమరయుడు, దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయటానికి సమర్పించటానికి వస్తూ ఉన్నారు. ఆయన తన స్వస్థత అవుతున్నాడు, ఆ యొక్క కుష్టి వ్యాధి నుండి విడుదల పొందుతూ ఉన్నాడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు దేవుడు చేస్తున్నటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని, దేవుడు చేస్తున్నటువంటి యొక్క అద్భుతాన్ని గాను ఆయన అక్కడికి వచ్చి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. మరి ముఖ్యముగా వారికి ఎందుకు వారు స్వస్థత పొందుతున్నారు అంటే వారిలో విశ్వాసం ఉంది. చివరిగా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సమరయుడు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు, నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థత పరిచింది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, చూడండి, మన విశ్వాసంతో ఎన్నో ప్రార్థనలు చేస్తాము, ఎన్నో అద్భుతాలను ఎన్నో వరాలను పొందుతూ ఉంటాము, గొప్ప గొప్ప మేలులు పొందుతూ ఉంటాము. కానీ మరి ఎంతమంది మనము ఈ యొక్క సమరయుడి వలె దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము? ఎంతమంది మనము దేవునికి వందనములు అర్పిస్తూ ఉన్నాము? ఉదాహరణకు మనము ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ లేకపోతే ఏదైనా కొంచెం ధనము కానీ వేరే వారి దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు వారికి వెళ్ళి మనము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉంటాం. అది మన యొక్క ఇంగిత జ్ఞానము. మరి దేవుడి నుండి ఎంతోమంది ఎన్నో మేలును మనం పొందుకుంటూ ఉన్నామే. మరి ఎంతమంది దేవాలయానికి వచ్చి, దేవా నీవిచ్చినటువంటి యొక్క ఉద్యోగము ప్రభువా, నీవిచ్చినటువంటి యొక్క జాబు, నీవిచ్చినటువంటి యొక్క పని అన్నీ నీ వలనే వచ్చినది ప్రభువా అని ఎంతమంది మనము దేవునికి కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, మనము కూడా ఈ యొక్క సమరయుడి వలె దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి, వందనములు అర్పించాలి. మరి అదే మనము మరియ తల్లి యొక్క జీవితంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆమెను తన యొక్క తల్లిగా ఉండటానికి నిర్ణయించుకున్నాడో, గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు వచ్చి ఆ యొక్క మంగళవార్తను చెప్పాడో, ఆ యొక్క మాటలన్నీ విన్న తర్వాత దేవునికి కృతజ్ఞత వందనములు పాడుతూ ఉంది, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉంది. మరి మనము కూడా మన జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు పొందుతూ ఉన్నాం. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, మనము కూడా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి కృతజ్ఞతలు సమర్పించాలి, దివ్య పూజా బలులను సమర్పించాలి. దేవుడు చేసినటువంటి మేలులన్నీ కూడా యొక్క పూజ రూపంలో మనందరము కూడా పూజలు సమర్పించుకొని, ఎక్కడైతే మీరు ఉన్నారో, ఏ విచారాలలో అయితే మీరు అందరూ కూడా ఉన్నారో, మనందరము కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకొని ఆ యొక్క దివ్య పూజా బలిలో మనము దేవునికి వందనములు అర్పిస్తూ మనం ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా జీవించుకొని దేవుని బిడ్డలుగా జీవించుకోవాలని ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. సాక్షి
సహోదరి సహోదరులారం, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గలపితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్ల ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. కరుణామయుడవైన ఓ సర్వేశ్వరం, ఈ కానుకల మీద నీ ఆశీస్సులను కొమ్మరింపుము. పునీత యోసఫాతు తన రక్తమును దారవోసి ప్రకటించిన విశ్వాసములో మమ్ము కూడా స్థిరపరచుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుటాం యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మేము నీ పునీతులను స్తుతించినప్పుడు నీవు మహిమపరచబడుచున్నావు. వారి శ్రమల యందు శక్తివంతమైన నీ అద్భుత కార్యములు ప్రదర్శించమగుచున్నవి. నీవు కనికరించి వేద సాక్షుల విశ్వాసమునకు పరిమళమును, వారి అకుంఠిత దీక్షకు స్థిరత్వమును, హింసల సమయమున సహనమును, ఊరటను దయచేసి తుదకు విజయమును చేకూర్చువాడవు నీవే. కావున ఇహపరలోకమందలి నీ సృష్టి జాలము నీకొక నూతన స్తుతి గీతమును ఆలాపించుచున్నది. మేమును దూతల బృందముతో రేకమై నీ మహిమను నిరంతరము ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేయించేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను మరొకసారి జ్ఞాపకము చేసుకొని, ఎందు నిమిత్తమైతే వారు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్నారో వారి యొక్క ఉద్దేశాలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడుగుతున్న వాళ్ళను కూడా జ్ఞాపకము చేసుకొని వారందరినీ కూడా దేవుని సమర్పించుకొని వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. మరి ముఖ్యంగా సంతానం లేక బాధపడుతున్న వారి కోసం మనము దివ్య పూజా బలిలో ప్రత్యేకముగా వారి కోసం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రునుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించునని శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మాలియో జగద్గురువును, జైరా పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను నీ ప్రేమయందో పరిపూర్ణ చేయము.
ఉత్తానుభగద నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతలేగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తకు పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తలతోనూ ఆది నుండి సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయనుగాక. ఆమేన్. సత్ప్రసాద విందు
నా కొరకు తన ప్రాణమును కోల్పోవువాడు శాశ్వతముగా దానిని దక్కించుకొనును అని ప్రభు నడువుచున్నాడు. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, ఈ స్వర్గపు ఆహారపు బల్ల మాకు ధైర్యమును శాంతిని దయచేయునుగాక. ఈ ఆహార బలముతో మేము పునీత యోసఫాతును మార్గదర్శకమైన ఆదర్శము ప్రకారము శ్రీసభ గౌరవార్థమును సమైక్యమును కొరకును మా ప్రాణములను నర్పించి శ్రమింతుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత